ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। दूसरी गल है कि PTC चैनल का वाद पिछले लंबे समय तो चल रहा आया। जो PTC पंजाबन सुंदरता मुकाबले दे विच एक लड़की ने PTC चैनल के प्रबंधकों ते सैक्स शोषण का दोष लाया तो ये मसला जिहड़ा वा टैलीविजन ते भी ते अखबारां दीयां सुर्खियां भी बनिया। उस वेले दे जहेदार साहब सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने हर गल नूं बोलना, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि डिबेट पॉइंट दे उत्ते ही रहिए। आपां जे होर पासे चले जावांगे फिर गल नहीं हो सकेगी, अपने को समा बहुत लिमिटेड हुंदा है। तुसीं अपनी गल कंप्लीट नहीं मैं गौरव जी उत्थे आ रहा भी जहेदार साहब ने श्रोमणी कमेटी नूं हदायत दित्ती कि PTC चैनल नूं तुसीं बाहर कढो ते अपना एक जिहड़ा वा चैनल स्थापित कराओ। पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उहदे जहेदार साहब के आदेश नूं मन्निया नहीं, हुक्म नूं मन्निया नहीं, सगों अखां बीटी रखी। जे श्रोमणी कमेटी जहेदार साहब के आदेश नूं उस समय मन लैंदी, PTC चैनल बाहर कढ लैंदी, अज जिहड़ा आपां दखलअंदाजी दीयां गल्लां कर रहे हैं पंजाब सरकार दीयां, इह नौबत ही ना आउंदी। जे फैसला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जहेदार साहब के आदेश ते लैके चैनल बाहर कढ दिंदी, अपना चैनल बना लैंदी ते अज मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान नूं इह फैसला ही ना लेना पैंदा, इह प्रस्ताव ही ना लियाउने पैंदे, बिल ही ना अज विधान सभा जिहड़ा वा पास करना पैंदा। मैं समझदा इस मसले दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ा वा मुख तौर ते दोषी आ, जिन्हां जहेदार साहब दे हुक्म नूं नहीं मन्निया। उल्टा जिन्हां ने हुक्म मन्निया ही पिछले दिनी उन्हां ही जहेदार साहब नूं इन्हां ने जिहड़ा वा सेवा मुक्त करके जिहड़ा वा घर नूं तोड़ दित्ता वा। सो मैं ये गल कहना गौरव जी भी दूसरा कहते हैं भी ये दखलअंदाजी है, श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब भी कह रहे हैं धामी साहब भी ये दखलअंदाजी है सिख धर्म के विच। मैं श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब को पूछना भी चाहना, सवाल भी करना चाहना, जदों पंजाब के मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल सन ते गृह मंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल सन, उन्होंने 5 सिंह साहिबानां नूं मुख मंत्री निवास ते सद के गुरमीत राम रहीम नूं जिहड़ा वा माफ करदा जिहड़ा वा हुक्म चाढ़िया। उस समय ही बादलों ने सर्किट हाउस बैठ के जिहड़ा वा जहेदार जिहड़ी अकाल तख्त साहब जिहड़ी बनाए। सो मैं ये गल कहनी चाहुंदा वां कि यह सिख धर्म दे विच सीधी दखलअंदाजी नहीं, पिछले 15 साल तो बादलों ने सरकार च रह के सिख धर्म च श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मामलों च दखलअंदाजी की ते अज भी कर रहे आ। अज उन्हां दे हुक्म ते ही जहेदार साहब नूं घर तोड़िया गया वा। सो मैं ये पूछना, दूसरी गल है भी ये बहाना बनाउंदे आ भी प्रीति अपना राघव चड्डा ते प्रीति चोपड़ा की मंगनी ते जहेदार साहब गया ते इस करके ढाया गया। जे इस करके ढाया गया तो जहेदार साहब नूं तख्त दमदमा साहब का जहेदार साहब फिर क्यों रखा गया वा? इस कौम का श्रोमणी कमेटी इस गल का जवाब देवे। गौरव जी इको गल, दूसरी गल नहीं जी, ये कारण कोई होर ने। दूसरी गल भी जे ये आंदे भी एक्ट नहीं बन सकता, कल हाले हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट बनया वा, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट ते मोहर लाई है, फिर पंजाब सरकार वो एक्ट क्यों नहीं बना सकती? मतलब तुसीं पंजाब सरकार के फैसले दे नाल खड़े हो? बिल्कुल खड़े हैं। अज का दिन इतिहासक दिन है। ठीक है, इतिहासिक दिन जिक्र कर रहे थे कि दिन काला कह रहा कोई इतिहासिक कह रहा। वो मैं तुहाडे कोल वापस आना, एक बार सारे का रुख कर लवां, उस तो बाद जवाब लवांगे बलटोहा जी तो भी और संघेड़ा साहब तो भी। मैं रुख करदा कांग्रेस तो साडे नाल खड़ियाल साहब जुड़े हुए हैं। खड़ियाल साहब, बाइकआउट कर दिता प्रताप बाजवा की स्टेटमेंट से, उसका विरोध भी किया जा रहा सी, पर की बाकी दखलअंदाजी कांग्रेस नज़र आ रही है? जे आ रही है तो क्यों नज़र आ रही है? तो दूजी गल, एक गुरबाणी प्रसारण तक तुहानू सीमित नजर आउंदा है या तुहानू भी इस तो अगे नजर आउंदा है कुछ? धन्यवाद गौरव जी पहला तो आम आदमी पार्टी के तानाशाह रवैये की असी निंदा करते हैं सख्त शब्दों के विच, क्योंकि ये सरकार ने इस गल नूं ठीक नहीं समझा कि जे इन्ने इंपॉर्टेंट इशू ते डिबेट डिस्कशन होनी है तो एटलीस्ट उस इशू नूं पहला कन्वे कर दिता जाए, दस दिता जाए, ताकि सारे MLA साहिबान तैयारी करके आउण, एक योगदान दे सकन। तो भी जरूरी गल जिहड़े उन्हां दे कंस्टिट्यूएंसी दे लोग आ बसिंदे है, उन्हां नाल गल करके, उन्हां नाल राय मशवरा करके, उन्हां दा नजरिया विधान सभा दे विच आके पुट फॉरवर्ड कर सकन, ताकि पूरे पंजाब दी कलैक्टिवली गल होवे। इन्हां ने इन्फॉर्म किया सिर्फ और सिर्फ
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਟਾਗੋਰਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਹੋ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਸੈਂਸ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਬਗੈਰ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਧੜਾਧੜ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਬੇਟ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਝਲਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ 100% ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਟਨ ਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਕੇ ਲੋ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਤੇ ਲਾਇਓ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਲੇਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਅਗੇਂਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਲਾਈਨ ਓਨਲੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਟੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵਰਸਸ ਸੈਂਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਸਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਦੀ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਨਲੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਬਾਈ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਐਮਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀ। ਦੈਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ? ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ, ਇਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਦੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡੂਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਐਸੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਖਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਰਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਗਲੋਬ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਔਰ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਉ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਹਾਉ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਹਾਉ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ
मैं जवाब लेना